Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jami'il anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين بن عبد الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والنكافة الأرض شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم حجة الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هبر من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم
على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام، ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimahullah. Alhamdulillah, marilah di pagi hari ini sebelum kita ngaji kajian kitab Al-Hikam, kita lahirkan rasa syukur bersama kepada Allah sebagai ungkapan tahaddus bi ni'matillah, ucapan syukur alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Pagi ini kita bisa hadir di Masjid Mukimuddin, bersama-sama kita penuhi panggilan perintah Allah, ibadah mahdhah, salat fardu subuh dan ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringnya, serta kegiatan pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini, hari Ahad pertama di bulan Januari 2021. Kita telah masuk ke tahun baru Masehi. Semoga di tahun ini hidup kita lebih dibarakahi Allah Subhanahu wa taala. Bil ikhtisar langsung ngaji pelajaran hikam. Sekarang masuk nomor kajian 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Ma talabalaka syai'un mislul idtirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul zillati wal iftikari. Tiada sesuatu yang membuat satu permohonan permintaanmu atau doamu menjadi terkabul atau tercapai selain kebutuhan yang mendesak, serta tidak ada yang bisa mempercepat tibanya satu karunia pemberian selain adanya rasa hina dan butuh. Nah, pelajarannya sekarang masuk materi cara berdoa cepat diterima Allah. Ya pastinya setiap manusia itu kalau minta kepada Allah maunya inginnya cepat diterima. Akhirnya menungsa itu ndak donyaku roto-roto kepingin cepet, kepingin ngaji cepet gak sesuai, kepingin nyambet kae gak suwe-suwe langsung napa maneh kepingin nek duwe karep langsung keturutan situ gak gelem, kepingin ndak donya gak suwe-suwe langsung
gelem. Gelem. Makane nek donya ku ana barang loro saling berkaitan. Ketika kita keliru milih yang satu, pasti yang keduanya menjadi salah. Saya bilang ini satu bentuk paket ujian, tidak boleh dipilih sebagian. Di hadis itu punya begini. Islam itu ternilai karena dua sudut pandang. Ada orang suka menilai Islam dari pandangan kuantitas. Yang kedua, ada orang itu melihat Islam dipandang dari sudut kualitas. Semua-semuanya punya peran. Panjenengan pasti pernah dengar, Indonesia ini mayoritas penduduknya Munioa. Penduduknya sering orang bangga ketika menyebut mayoritas. Berarti ini apa ini? Kuantitas. Sementara tidak pernah yaitu mengevaluasi diri, apakah yang mayoritas ini juga menjadi kualitas? Belum juga tentu. Makanya hati-hati ketika kita itu bangga dengan sanjungan, itu namanya daftar kejatuhan. Uang ku nek senengane dipujo-pujo, disanjung-sanjung, itu awal sebuah kehancuran. Makanya jadi orang ku ojo senengane dilem, dari urip ngalem. Ngalem niku napa? Ngalem niku napa? Wong kok sagari gak ngerti bahasa ngalem. Ngalem niku napa? Manja. Manja itu tidak siap menerima tantangan hidup. Nah, apa yang saya maksud dua itu? Orang itu kalau sudah kena virus namanya hubbud dunya, maka paket kedua akan datang, wa karahiyatul maut. Orang itu kalau sudah menomorsatukan namanya urusan dunia, maka akan ada yang namanya yaitu pressure batin namanya wa karahiyatul maut. Ketakutan dengan mati. Terus guys dibantah ini. Ini penyakit yang sulit diobati, namanya wahn. Mal wahnu ya Rasul, katanya sahabat. Apa itu penyakit wahn? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu menyintai dunia, bahasa yang lebih agak sedikit elegan itu hidup memiliki pola pandang materialis. Segalanya mengukur dan diukur dengan melihat harta, tahta, apa mana? Wanita. Kalau orang sudah begitu, maka dia akan didatangi pressure batin, tekanan batin. Pertama galau, kedua khawatir, ketiga ketakutan. Namanya apa? Yaitu wa karahiyatul maut, takut mati. Padahal di dalam akidah Islam, kematian itu adalah hak. Artinya meskipun kamu takuti, ya tetap mati. Ini ku akidah gitu nih. Apa kalau jenengan takut lalu urung gak jadi? Bisa mati itu diantarkan melalui namanya ujian sakit, bisa tanpa sakit. Makanya kalau kita itu sakit, jangan lu pikiran, waduh aku loro, lak mati aku. Tidak juga, insya Allah aku ini saya suwe mati, uangku saya belum juga. Makanya akhir-akhir ini memang kita diganggu keyakinan kita ini dengan itu tadi. Terlalu menomorsatukan namanya dunia, selalu meremehkan namanya urusan ukhrawiyah. Jadi yang namanya akhirat itu gak sampai dipikir, sing dipikir nek. Nah itu kan ono sing jawab niku ya sak menetheke lambene. Lapo mikir sing meneh, sing penting saiki. Akhirat itu kan yaumul ghadin, besok. Nah kalau
dunia itu kan yaumi sekarang. Orang kalau berpikir modelnya demikian ini, ia ini hidup tidak paham dengan kehidupan. Kembali ke ngaji, di dalam nomor 112 ini nanti kita diajari kitab tasawuf, kita hikam cara doa cepat diterima Allah. Pastinya yang ngaji dan yang ngajar ini selalu sama ya, kepingin nek ndonga niku diijabahi Allah cepat. Dan itu harapan namanya roja semua manusia. Bagaimana cara-caranya? Lah namanya kita ini ngaji ya diajari ilmu untuk munajat, memohon, berdoa kepada Allah, yaitu mudah dan cepat diterima Allah. Saya ulang kembali dari hikam dan syarah hikam. Ma talabalaka say'un misul idtirar wala asra'a bil wahbi ilaika min suldzillati wal iftikar. Tiada sesuatu yang membuat permohonanmu, permintaanmu, doamu itu terkabul selain kebutuhanmu yang mendesak, serta tidak ada yang bisa mempercepat tibanya satu karunia pemberian dari Allah selain adanya rasa hina dan butuh. Niki resepnya wong donga mandi gini ki. Wis, kita ini ngaji ditunjukkan ilmunya, tinggal amalnya, prakteknya. Lah prakteknya amal itu kan ada yang bersifat lahiriah, ada amal bersifat batiniah. Lah yang dimaksud dalam hikam ini adalah batiniahnya. Karena yang diolah adalah al-akhwal. Masih ingat? Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ulama besar yang menginspirasi di dalam karya-karya kitabnya, di antara cara ibadah yang cepat bisa wusul kepada Allah itu dilandasi oleh 3 hal. 3 ya syarat orang bisa menyembah Allah cepat bisa diterima oleh Allah. Nomor 1 yaitu dilandasi ilmu. Setelah orang itu punya iman, harus memahami ilmu. Ngaji ini penting karena ngaji itu mempelajari ilmu. Sekarang saya tanya, apakah semua orang itu punya anggapan bahwa ikut pengajian di masjid, pengajian subuh ini penting? Apakah semua orang itu memiliki keyakinan bahwa melok ngaji ini penting? Gak mesti. Nek penting berarti ya diutamakan. Nyatanya ya tidak. Padahal ilmu itulah yang membuka segala perkara menjadi tuntas masalah. Man aradad dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses urusan dunia, capailah dengan ilmu. Ilmu ini cara mengelola potensi dunia. Macam-macam. Ilmu ini nyambut gawe, ilmu ini memimpin masyarakat, ilmunya mengelola potensi dan sebagainya. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses dalam urusan akhirat juga dasarnya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan kalau ingin sukses keduanya, namanya sa'adatud daraini, yaitu kebahagiaan yang sempurna, capailah dengan ilmu. Maka dari itulah salah satu ibadah yang nilainya sangat tinggi di depan Allah adalah al-muta'addi. Ibadah yaitu mencari ilmu. Jalan menuju tempat ilmu disampaikan adalah jalan mengantarkan ke surga. Amin Allahumma. Jenengan lho nama ketika lewat ndi? Lewat semua jalan yang bisa ditempuh dari jalan ada di perumahan ini, itu adalah jalan mengantarkan kita ke surganya Allah. Makanya godaannya berat. Yang kedua amal. Setelah ilmu, amal. Ilmu ini masih bersifat pasif, baru akan menjadi aktif ketika ada amal yang dijalani. Nah sekarang itu kan manusia itu ada 2 kata,
Ini kadang-kala menyenangkan, kadang-kala mengkhawatirkan. Kalau daerah pandemi COVID-19 ini, terus ada orang itu melalui proses prosedur, yaitu cara tahu sehat dan tidak sehat, lalu dikatakan aktif, reaktif, atau negatif. Yang paling senang yang mana? Negatif. Kados pun jenengan wau matur suwun. Alhamdulillah negatif. Dalam konteks ini negatif itu baik. Tetapi kalau dalam konteks lain, umum orang mengatakan negatif itu enggak baik. Betul? Nah, karena itu maka jangan setiap yang dianggap negatif itu mesti tidak baik. Ada negatif yang baik, tapi juga jangan menganggap suatu kalau positif mesti baik. Yang membedakan ini baik tidak baik itu ilmu. Karena itu kembali lagi, mari kita selalu, yaitu hubbul ilmi. Saya pernah mengatakan ya, rusaknya umat Islam menurut Rasulullah loh, bukan menurut saya akan nirukan saja, yaitu merusak umat Islam itu karena dua perkara. Katanya Nabi itu, halaka ummati sayani, rusaknya umatku itu karena dua faktor, dua sebab. Nomor satu, tarkil ilmi, ninggalno ilmu, berarti gak seneng belajar. Lah, saya pernah ngomong juga, insya Allah rekaman videonya masih ada. Syarat orang itu jadi soleh harus pandai. Nggak ada orang soleh bodoh itu. Makanya ndonga tok tapi gak ono ikhtiare, itu sama dengan makan dalam impian. Rabbi habli minas sholihin, Tuhanku karuniakan aku anak yang ini jenenge apa? Donga niki. Tapi nggak ada action. Ndonga tok. Ya boleh dalam rangka mewujudkan yaitu sikap ubudiyah kita. Tetapi actionnya apa? Belajar. Makanya ada 3 cara memahami ilmu. Kalau engkau ingin ilmumu bertambah, katanya Sayyidina Ali lagi, maka belajarlah. Kalau kamu ingin ilmumu itu berkah, berkah itu dibarokah, maka mengabdilah kepada guru. Sama ngono ngomong niki. Ndak donya iki akeh wong pinter tapi gak kanggo. Makanya saya dulu masih ingat pondok saya itu pernah undang penceramah seorang kiai dan seorang ilmuwan, profesor dari Kota Malang. Sama kedua enten profesor itu rokok yang jaluk kancane. Profesor rokok jaluk. Iki jenenge profesor apes. Cek nemene lho, dul. Ini gambaran ilmunya lho gak barokah blas. Saya ulangi, kalau ingin ilmunya bertambah, ya harus belajar. Kalau ingin ilmunya berkah, dibarakahi Allah, harus mengabdi kepada guru. Kalau ingin ilmunya nampak manfaatnya, maka harus mengabdi kepada namanya ilmu dan majelis ilmu. Makanya kula purun diundang majelis rutin ngajar-ngaji niki kula kepingin ilmu kula niki barokah. Barokah itu maknanya ziyadah, tambah terus. Nek aku tak sing ngerti wong yo gak ero, betul? Karena itu saya sampaikan, saya ajarkan ini dalam rangka ziyadah, yaitu bertambahnya ilmu. Nomor 1, rusaknya manusia itu karena meninggalkan ilmu. Makanya orang tanda-tanda orang rusak itu gak seneng belajar, gak seneng ngaji, gak seneng itu pokoknya a priori lah. Yang kedua, ini gandengan ini. Orang tuh kalau nggak suka sama ilmu, gandengannya masuk. Kedua, hubbul mali, senengannya dunya kebablasan. Tangi turu matane melek, sing dipikir. Kalau ngomong ki salah ternyata. Ada orang tuh bangun tidur terus mikir penggawean di kantor. Enten
gak usah nang kantor. Tangi turu lho meletek lho unit pikiran ini. Pasar rengkek mang wis buka ta durung. Ngeten iki gak usah dadi wong niku izin. Hati kita itu masih hubud dunia, bukan hubul ilmi, bukan hubul ibadah. Nek tangi turu tet kok ndro jam pas mepet aduh telat iku nang masjid besok jamaah iki. Ngeten iki hubul ibadah, seneng ambek ibadah. Ndelok jam, wah terlalu mepet iki masjid wis sakit komat iki. Lalu turun ae wis dipikir wis masalah dunia niku rusak wong iki. Monggo awak dhewe iki suwe yang ini iki. Kadangkala dunia ini menggoda terus dan memang dunia tempat godaan. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya dunia ini nggih termasuk napa niku dalam istilah darul balak panggonane cupo. Maka orang banyak gagal hidup karena dengan kegagalan hidup di dunia. Yang nomor 3 tadi dikatakan Al-Ghazali mengatakan yaitu setelah ilmu amal hal laiki di dalam hikam nomor 112 ini nanti bahas akhwalul qalbu yaitu suasana hati gerak-gerik ati niki sok mempengaruhi donga. Makanya jenengan nek wis ngaji hikam menganggap doa mustajab itu jangan dilihat bacaannya karena fasihnya. Tetapi kalau berdoa mimpin orang banyak ya lebih baik fasih. Karena yang amin rasanya semakin jazmul qalbi semakin mantep. Nah, terus yok nopo? Nah, tadi kan dikatakan tiada sesuatu yang membuat permintaanmu, doamu itu terkabul atau diijabahi oleh Allah, yaitu kebutuhanmu yang terasa sangat mendesak. Al-idtiror iku monggo bahasa kula nggih. Upaya wis jeduk iku apa? Buntu masalah. Makanya jenengan nek wis ngaji tasawuf, nek kena masalah jangan sekedar susah, itu jalannya ketemu mudah. Inna ma'al usri yusra. Ayo saulan iki kalau kena coba terus. Niku caranya Allah akan menghadirkan rahmat. Cuma kita ini biasanya ndak sensitif, ndak peka. Ketika diberi ruang kesulitan, ia menganggap selamanya pasti sulit. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan akan diiringi kemudahan. Kemudahan itu muncul setelah dimunculkan sulit. Iki dicurono ngomong dumul, makanya ngaji, iki ngaji tasawuf, ngaji hakikat, ngaji jeroan, sing diutek-utek neng al-idtiror, yaitu mendesak. Masya Allah, jenengan imut. Saya pernah cerita, wong donga mandi ku gak didelok pakaiane, gak didelok performan potongane. Konon di dalam salah satu kitab yaitu manusia-manusia pilihan Allah, namanya saja pilihan, berarti terseleksi sudah. Diriwayatkan ada seorang ulama kagum dengan sebuah doanya orang yang dipandang secara zahir ini enggak seberapa hebat, tetapi Allah memandang hebat. Ya napa ceritane niku? Jadi nuwun sewu, waktu haji di mana saat wukuf di Arafah terjadi musim panas. Ini tempo dulu wong kitabnya ditulis di zaman dulu. Bukan Arafah yang sekarang. Sekarang banyak tumbuh-tumbuhan dan dikasih semacam apa itu? Tadi nyemprot ini keluar apa? Air, mengurangi rasa panas. Dulu kan masih pemanas. Lalu ini kalau ulama besar dia melihat di sampingnya
ada orang berdoa. Doa itu gak dawa. Bahasa Arab iki to the point. Nek panas berarti njaluk apa ya? Ya njaluk dingin. Nek gorokan garing njaluk apa ya? Njaluk apa? Ngapain ngombe gak tega. Jadi ternyata orang ini jelek. Zahir, awas lho sing dihikam lho. Ojo ndelok menungso zahire. Sing rame ndok ngene medsos iku sing kewetok model wong tampil zahire. Gaya-gayae tok. Koyok yok. Ngeten-ngeten niku. Ndungan mek ngene. Ya Allah, turunkan hujan. Lho tangane ngene iki lho. Ditarik ngene. Brol. Iku donga model apa iki? Wong Jawa ngarep sakdek saknya. Ya Allah, turunkan hujan. Brol. Sebelahnya ini ulama besar. Sama kene kata besar ku nempel lah. Ulama besar, imam barang iki besar iku sampean delok wonge lemu tegang. Nek muni imam besar wonge lemu. Kadang kala kuru keceng imam besar. Imam iki guyon, tidak direponati. Nah nuwun sewu. Akhirnya apa? Ulama sebelah ini siapa dia? Begitu cepat oleh Allah dikabulkan permintaan. Akhirnya selesai ibadah haji. Sawukum ulama sebelah yang iku ulama lagi, gak ngomong biasa loh. Melihat ini bukan ulama lagi. Menurut riwayat ceritanya wong iku kulite ireng, rambutnya kriwul, ngerti kriwul? Lambene niku abang koyoke napa nek lambe ngarane napa? Dower. Sikile jeber. Iki gambare wong apa iki? Kira-kira udah kesagre gak ono pe wong ngene iki. Wis welek sara zahir gak nyenengno. Tapi njaluk Allah, ya Allah turunkan hujan. Brol, hujannya turun. Akhirnya nih kok, kula pun nanti kok insyaallah nek sampean lali kula seeling cerita niki. Akhirnya orang ini setelah haji diikuti ambek si ulama ini. Siapa dia, rumahnya mana? Saya kepingin yaitu ngaji nang wong iki. Nah, ngeten iki, mele guru aja didelok rupane, kadang-kala bungkus sampean kagumi. Ternyata fiturnya mek ngono ae. Wis ngaji tasawuf ku ngaji jerawan. Zahir penting, tapi zahir iku diberangkatkan dari batin. Nah, akhirnya ketemu tiba budak. Masuk di rumah penampungan budak. Akhirnya apa? Ulama besar ini ingin tahu banyak tentang itu orang. Ia menemui pemilik budak ini. Singkat cerita ingin beli. Saya mau beli budak, maksudnya untuk kebutuhannya. Di saat itu era perbudakan. Apa yang terjadi? Setelah itu yang namanya pemilik budak, ia menampilkan stoknya ini mana yang disukai. Pastinya kalau orang itu beli budak yang disenangi itu budak yang sehat, yang kuat, yang badannya, iki tampil lahirnya yang ditunjukkan. Ternyata ditampilkan, silakan mana yang disuka. Dari sekian macam budak, sang ulama ini, sang kiai ini, ia tidak tertarik. Ini yang paling giat, misalnya bahasa kita, Pak, ini nggak malesan ini, gak dikongkon wis ngerti. Biasanya ngoten nah. Talek pembantu sing wakas, sing gak dikongkon wis ngerti. Tuan rumah ini sik turu, pembantune wis tangi. Sing golek ngene iki kan. Akhirnya lo yang diinginkan yang mana? Bukan ini, saya kepingin tampilkan lagi di antara stok budak yang ada mana yang saya pilih, saya kepingin tahu. Oh ada Pak, tapi budak saya yang satu ini nggak menarik. Nggak menarik. Ini wilayah zahir.
kurus, pokoknya bapak paling tidak suka. Oh, coba tampilkan dulu, saya kepingin tahu. Lah kok ditokno ya wong sing donga langsung dak sekno. Ini Pak langsung, subhanallah. Ini kan yang di Arafah munajat kepada Allah waktu panas terik, minta hujan langsung hujan turun itu. Ya ini yang saya cari. Ya ini yang saya cari. Akhirnya terjadi apa? Iya, ini saya beli. Si pemilik budak, apa bapak tidak keliru? Kenapa kok ini yang dipilih? Hidup ini seringkali tidak harus di dalam satu kesepakatan umum. Nek ABCD cocok, D belum tentu cocok. Ini hukum sosial. Uang sama masjid dikongkon podo kabeh ya gak mungkin iso, betul? Apa maning sak donya dikongkon satu. Makanya orang-orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Ini Allah membuat begitu. Bagi orang beriman, ketemu orang kafir, ketemu orang ini akan menjadi apa? Pelajaran untuk dipikirkan. Yang beriman tidak menjadi ukuran selamanya iman. Yang kafir jangan juga anggap selamanya pasti kafir. Ada wilayah itu Allah yang ngerti, dan manusia tidak perlu masuk wilayah itu. Apa? Hidayah. Lu masih pinter, orang ceramah rutin, hidayah gak masuk, gak bisa. Tapi hidayah tidak pasif, harus dijemput. Cara menjemput hidayah diantaranya ya pengajian begini. Akhirnya dibeli. Sang penjual sepertinya yaitu gak masuk akal. Kenapa kok sih dipilih sing iki ya? Ternyata sang ulama punya cara sendiri menilai. Digawa mulai. Tetap umat yang sesuai tugas-tugasnya. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya sang budak ini beda. Di keheningan malam dia ditempatkan di dalam satu tempat khusus. Kok misalnya rumah tangga ngono, pembantu dikekno kamar sendiri. Nah, di saat malam yang namanya budak ini dengan menyalakan yaitu lampu Jawa lampu oblik, dia ini ternyata sedang tawajuh. Lah uang nek ndelok uang, ojo waktu gumbul uang akeh. Dalam ranah privat, bukan ranah sosial, kita tidak tahu. Ndelok uang ndak ngene resepsi, angel. Ndak kune wis campur. Akhirnya nopo? Gini kalau tahu cerita jenengan nggih. Kula niki nate melihat jamaah kula ibu-ibu api elek dalam rangka berpakaian niku kan gak iso. Nek budal nang masjid, budal nang nggone pengajian mesti ibu-ibu iku pakaiannya busana. Nah, suatu tempo kula niki nate isu-isu ngene iki mari besok tapi mboten kelas subuh. Silaturahim nang omahe yaiku keluarga yang saya kunjungi di perumahan tapi tidak di Kosagra. Makanya sampean gak usah GR, gak usah. Niki di daerah sono ngoten mawon. Kula dugi. Lah saya kan tidak nelpon ya gak WA. Wis pokoke teko ngoten mau. Lah beliau ini kan juga tidak tahu kalau akan ada tamu namanya saya. Akhirnya nopo? Pada saat kula masuk rumah saya bel, kemudian dia buka lawang pintunya itu. Sang ibu jamaah pengajian saya yang ngaji hikam ya kayak ini dia. Kau kaget. Soalnya dia tadi buka lawang tuh nggawe daster, kelek ketok. Akhirnya nuwun sewu pas buka. Loh, Ustaz. Iki ngare kaget iki soalnya ustadze napa keleke? Kelek ketok. Ustaz, muasu. Ngapunten belum wayu menjero apa? Ganti pakaian. Pertanyaannya mek ngene. Kira-kira sing teko dudu ustaz ngoten nggih, enten ngeten. Lho, sampean. Berarti di sini saja sudah jenengan sudah
Loh, akhlak itu bersifat temporal ya. Nek ketemu ustad ya kudu persiapan yang, tapi nek ketemu biasa-biasa ngene kok ngaku iman. Akhirnya nopo? Diintip kali sang ulama. Ternyata dia sedang sujud. Budak sujud dengan tawajuh munajat zikir. Duwe pembantu nek dalu jam yang monten tangi tahajud ngan tuan rumahne seneng mboten? Seneng mboten? Durung karuan. Lah nek tuan rumahne yo gak sembahyang. Akhire kon tangi kawanan gara-gara bengi. Lho malah ngono ta, Pak. Akhirnya atine ulama langsung subhanallah. Iki dudu wong biasa iki. Mas yo sak madya budak. Akhirnya dipanggil. Sejak ngomongnya begini. Aku kepingin takon ambek awakmu. Saya ingin tanya, sebenarnya kamu itu siapa? Sebenarnya kamu itu siapa? Tahu saya, kamu pernah waktu wukuf, waktu haji di Padang Arafah itu kamu minta kepada Allah, berdoa karena terik panas, lalu secepat itu Allah mengabulkan hujan turun. Saya kepingin banyak tahu tentang kamu, makanya saya kuntit terus saya ikuti jalanmu sampai masuk ke rumah di mana tempat penampungan Buddha. Dan saya ingin banyak tahu, saya beli kamu, tapi majikanmu sepertinya tidak tertarik. Kok kamu yang saya pilih? Tapi saya penasaran, apa yang terjadi? Kamu ini pasti tidak sekedar budak. Ada sesuatu yang kamu rahasiakan. Akhirnya ini si budak hitam niku rambutnya krewul, sikile jeber, rambutnya abang kandel, wis lambang lah seperti saudara kita dari benua Afrika sing haji-haji nanti kepanggil ngeten-ngeten dia. Orang dari Nigeria, Ethiopia, kota-kota niku langsung jawabnya itu bukan kepada manusia, ini namanya fana. Wis ditakoni ngene, awakmu ku sapa? Mestine kon iki nutup-nutupi awakmu. Mesti nggih Pak, kula niku asline ngeten lho. Niku kan manusia dengan manusia. Ini ndak jawabannya kan dia memandang ulama tapi yang dilihat Allah. Ini kitab hikam. Itu namanya suhudillah. Melihat apapun yang terlihat adalah Allah. Apanya? Bisa terangno niki. Perbuatannya Allah, sifatnya Allah, nama Allah sampai pada puncak yaitu liqa rabbik, namanya zatnya Allah di surga Allah. Muni ngeten, ya Allah, katanya engkau tutupi, kenapa engkau buka ya Allah? Lah ngomong ini ki bahasa tasawuf, nek gak ngaji ya ora ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah ngomong, ya Allah, katanya engkau tutupi, kenapa engkau buka? Mantan-mantan tiang lagi jatuh dan mati. Karena mati, ceritanya selesai. Boten. Ternyata ini adalah kekasihnya Allah. Yang masuk namanya wali mastur. Walinya Allah tapi ditutupi oleh Allah. Sehingga masyarakat tidak ada yang tahu. Yang muncul galau perasaan ya ulama itu. Nek gak kekasihnya Allah gak mungkin donga kaya ngono cepete. Saknde bahkan ucapannya itu tidak disadari, dalam tasawuf namanya satoto. Makanya jenengan yang ngomong kali tiang sing hati-hati. Sapa sing sampe jak ngomong niku dia ini adalah kekasihnya, disebar di kos akhir juga nggak tahu. Makanya orang-orang ahli zikir selalu ingat, di bumi mana kita berpijak, di sana pasti ada orang-orang pilihan Allah. Pun, tetap saya ingin ngaji nih. Di dalam Sarah Hikam, di antara yang saya punya ada kalimat Sarah begini. Pertolongan seringkali hadir saat kita berada di titik nazir. Enak ya bahasanya. Pertolongan seringkali hadir
ketika kita berada di titik nazil itu apa? Jawabannya hikam. Terkabulnya doa itu menjadi mudah ketika yaitu kebutuhan kita sangat mendesak. Mendesak itu gak kena dialihno. Contohnya kebutuhan mendesak, contohnya elek tapi artinya bener. Nuwun sewu. Waktu sholat misalnya tadi itu kita kepingin BAB, nahan. Ini fikih ini keterangan. Nek nahan gak dadun mudarat, ya dilakukan. Nek mudarat sholatnya dibatalno. Ngempet ngising kepingin ngengek, kepingin buang hajat. Pertanyaannya, hajatnya orang ini nanti setelah salam wiritan dulu apa ke kamar kecil dulu? Weteng wis nemen apa? Perutnya sudah ingin cepat buang hajat, bersifat mendesak. Makanya langsung mari salam, langsung meninggalkan tempat menuju kamar kecil. Mungkin wangku kebelet apa? Jadi ndok donya ku barang sing kebelet pun apike. Kebelet. Kita sudah tidak punya pilihan lain kecuali hanya satu, Allah. Kita gak ono sing dijagakno iso bantu kecuali hanya Allah. Itu saat terdesak wilayah namanya ijabatud doa itu mudah diterima. Makanya ini ono uang wis kepikiran, ono masalah macam-macam, kemudian wis gak ono solusi buntu kabeh. Ojo diterusno. Sampeyan kepingin metu teko materi, teko masalah tambah gak iso, tambah kebuntel, tambah ruwet. Jawabannya Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengeluarkan kamu dari masalah. Bahasa saya, Allah akan memberikan solusi, berarti campur tangan Allah masuk. Nek wis eling ngene, awak iku nek terdesak masalah berat, jangan malah menjauhi Allah. Lah menjauhi Allah ku yo napa sih Ustaz? Sembayang males, melu pengajian enggak, urip gak sabar, macam-macam. Ini yang membuat masalah tidak tuntas, malah bertambah, yaitu menjerat kita. Nah, coba dirunkan. Apa itu yang membuat doa mudah diijabah? Yaitu al-idtiror. Terusannya, wala asra bil mawahibi ilaika mislu dzillah wal iftikar. Serta tidak ada yang bisa mempercepat datangnya karunia pemberian selain adanya perasaan rasa hina dan merasa butuh dengan Allah. Rasa hina dan butuh. Sapa urip nek merasa mulya nang Gusti Allah tambah adoh. Sapa urip nek merasa hina kepada Allah semakin dekat. Makanya Nabi Ibrahim itu sebagai apa itu sebutannya nenek moyangnya para rasul dan nabi. Ia munajat dengan doa yang pernah saya sampaikan. Ada 3, yaitu sifat kehambaan yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim yang bisa menginspirasi kita. Yang apa nih kok? Lemah, hina, miskin. Lemah, hina, miskin. Dungane muni ning ngene. Allahumma inni dhaifun. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Wa inni zalilun, dan aku ini hina. Wa inni fakirun, dan aku ini fakir. Lah, terus jaluk apa? Gandengane. Inni dhaifun faqawini. Sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Yang menguatkan siapa? Campur tangan Allah masuk. Wa inni zalilun, aku ini hina, fa'izzani, muliakan aku. Yang memuliakan ini siapa? Allah. Wa inni fakirun, dan aku ini fakir, merasa butuh. Fa'aghnini, kayakanlah aku. Ini doa pas gini ke. Jangan merasa kuat, jangan merasa mulia, jangan merasa kaya. Itu adalah
yaitu wilayah haknya Allah. Lah saiki pangkate rada dhuwur titik ya mekwedel, ngerti mekwedel. Iki ngaji rasa rumangsa pinter dhewe nek kuwabe diremenno. Rumangsa makane ana wong Jawa iku bener. Rumangsa iso ambek iso rumangsa. Niku sing apik sing pundi? Iso rumangsa. Iso rumangsa tahu diri. Awak iki sing ngoyo hanya saipun ae. Ngatu lho kon gak ero sapa aku lho awake dhewe lali. Dadi ngeten-ngeten iki sudah evaluasi diri. Lanjut. Kita mengalami situasi gawat dalam kehidupan kita, lalu datang jalan keluar yang tak terduga. Makanya jalan keluar yang terduga itu biasanya bisa dideteksi melalui akal kita. Tetapi yang tak terduga akal kita tidak mampu mendeteksi. Makanya rezeki, karunia, pemberian Allah itu ada yang terdeteksi oleh akal. Contohnya orang kerja punya selip gaji, betul? Yang tak terduga macam-macam. Ono ngarani bonus, ono ngarani apa? Ceperan, ono ngarani. Tapi dalam bahasa Quran sing pas rizki bighairi la yahtasib, yang tidak bisa terukur. Nah niku sing membakul kan nate ngeten. Bahasa saya, nek awamu urip kepin gak kepontal-pontal, wis urip ya wis cukup ae. Lihatlah gajimu, kerjamu. Tapi kau nek kepingin urip cepet sugih, jangan melihat selip gaji. Karena Allah tidak butuh selip gaji. Ada muncul yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang membuat kamu nanti bisa merasakan nikmat atau justru kamu didatangi azab. Biyen jamane melarat awake sehat sugih loro-loron. Enten? Enten? Biyen gak duwe apa-apa, atine riang gembira, saiki duwe sembarang kalir atine wedi karepe dhewe. Enten? Biyen nang masjid ngeten gak eling umah, soalé umahe elek, cilik pisan. Saiki nang masjid ini kudu ketok umahe, iku mantur tak kancing ngene. Betul kan? Berlimpahnya fasilitas tidak menjadi ukuran orang itu hatinya menjadi puas. Betul? Kepuasan tidak ada urusannya dengan namanya materi. Kepuasan itu adalah suasana batin yang oleh Allah dijadikan ridho. Pakoni, sampean urip nek saged iku ya napa seneng. Alhamdulillah. Muga-muga saku nek kene sak matiku. Enten ngeten iki? Sampean duwe mursaga wis cocok? Enggak, aku kepin tolek maneh sing luwih. Ada begini? Makanya jenenganku ojo dadi tiyang takene sampean duwe bojo ngoten wis cukup bojo sampean. Ya wis cukup. Aku ya gak gandengen wong, bojoku ya gak kayu wis padha elek ketemu. Tapi alhamdulillah bojoku iki sabar, aku seneng, muga-muga sampai mati apik. Sampeyan gak kepin di bojone, lho suwe kepingin tapi gak wani. Iki ngomong iki. Ngolati niki langsung situasi genting seringkali membuat kita menempatkannya begitu penting. Situasi genting seringkali menempatkannya yaitu pada masalah genting. Uangku ngarani penting karena saatnya kepepet. Nah, hikam ini mengajarkan kalau engkau masih merasa butuh Allah, maka rawatlah kebutuhan itu. Engkau selalu butuh dengan Tuhan. Nek ana wong aku gak tau butuh pangeran, niku termasuk elek-eleke wong iku. Maka disebut takabur, wong gak gelem ndonga iku sombong. Tapi nek ndongae salah, ya termasuk sombong juga.
Contoh, ndonga pangeran diatur. Ya apa? Makanya saya pernah ngomong, di hikam itu saya lihat tidak ketemu kalimat fi'il amar dalam munajat, memerintah Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses. Tuhan ini diperintah betul. Dan jadi orang paling kaya sak perumahan Kosagara. Dan jadikan semua warga tunduk kepada saya semua. Gusti Allah itu jadi jongos. Diperintahi ngono. Sampai ingat, orang kalau munajat dengan bahasa yang sifatnya itu santun, pertama ia menyebut sifat-sifatnya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Irhamna, limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami. Jadi asma Allah ini membuka hati kita untuk wusul. Kadang-kala ndonga gak ati asmanya Allah, langsung tutup poin ala kesuwen Ustaz. Selangsung, ya Allah, saya mohon dalam 3 hari ini jadikanlah semuanya ini tercapai. Pangeran kok malah dadi petugas. Ngeten iki nek gak ngaji tasawuf kok atine niku kero. Makanya kami menjernihkan hati. Lanjut. Perasaan lemah dan butuh yang besar menjadikannya hadir kepadamu begitu gencar. Sang pensarah hikam ini bahasanya sangat puitis sekali. Perasaanmu yang merasa lemah dan butuh yang begitu besar menjadikannya, yaitu Allah, hadir kepadamu begitu gencar. Jadi berarti sing diolah apa? Perasaan. Perasaanmu merasa lemah. Apa maneh sing disambati neka Gusti Allah. Awak iki wis usaha ngalor ngidul gak berhasil. Golek utangan yo gak dipercaya. Wis ngene ae, ya Allah nih. Makanya orang itu tadi sang apa nih budak kan nggak diketahui orang. Ternyata dia kalau di jam 2/3 malam dia sedang tawajjuna Allah. Makanya jenengan nggih ngoten duwe omah iku ya masih wapi gak apa-apa wong duwe dhewe ke bangun. Tapi enggak yo kamar kecil jenenge musola. Setidaknya itu gak dinoni apa-apa, hanya dipakai untuk tempat ibadah, munajat. Ya gak apa-apa, saya kan masih sering menemukan sholat itu di sampingnya tempat tidur. Gitu begini? Gak apa-apa, gak nggone mana. Kalau punya tolong dibuatkan, karena itu tempat kita untuk tawajjuna Allah. Kan berdoa di mana-mana kan boleh, ya boleh. Tapi adab juga harus dijaga. Doa di dalam masjid dengan di jalan sana adabnya beda enggak? Beda. Sampean berbu masjid, ndonga, wilayahnya sudah terprotek. Ini adalah Baitullah. Kan kula niku nek ningali tiyang kadang-kala kula niku rada aneh-aneh. Kula niku yo asline yo gak ngetes nek mertamu terus kula ngomong ngeten. Ngapunten badhe nderek kamar kecil. Ngoten niku kula mlebu betolator tak lirik umai wapi karo musala. Terus kadang-kala kula ngeten, ngapunten niki rada badhe kepin nderek salat. Ngapunten Ustaz, mboten ten geni nang masjid mawon nggih. Ana ngene iki. Lah nek nang masjid lapo takon kon mangan budal-budal diolah iso. Ini satu kamar rumah disetting dengan yaitu tata ruang arsitek yang baik, tempat tawajjuh ndak ada. Kula ben sik cilik kepengin duwe anak musala. Akhir kamar tak bongkar, tak gawe musola. Akhir duwe musola temenan, musola di luar rumah. Akhir duwe pondok pesantren. Lho ternyata uangku nek njaluk cilik ditekani gede. Tapi nek njaluk kegedean sing teko cilik. Ya ikuti saja mengalir. Bahasa kula wong kula niki tak waca sarah wong ngaji hikam niku nek atine tandane wis jembar. Jembar itu berarti lapang, mengalir dalam takdir. Bahasa kula nih, mengalir, jalani saja. Lanjut. Engkau memperoleh karunia yang tak tertakar saat penderitaanmu
justru sedang mengakar. Dalam pasrah kita senantiasa berlimpah berkah. Dalam pasrah kita menerima berkah. Wong kune atine disendekno Gusti Allah, uripe dadi lancar. Karena sing lancar no. Makane nek wis ngaji kan kula ngilingno, aja kuwabe dipikir. Moncrot apa sih moncrot? Ada serana pangeran. Jalani kehidupan menurut sunatullah. Kalau usia produktif, ya nyambut gawe. Lah perkara kerja iki bayaran titik akeh, iku jatah. Sing penting setelah menerima Allah mengirimi yang namanya puas. Puas itu namanya yaitu ridho menerima kenyataan. Baru dijalani. Lah sing mulai masalah yaitu gak ridho menerima kenyataan. Padahal dalam kenyataan itu ada rahasia-rahasia tersembunyi yang Allah selipkan. Di dalam yaitu saat kehidupan yang aman menjadi ada rasa kekagetan ketika Allah mengirim namanya penyakit virus. Justru dengan ini kita dilimpahi rahmat, yaitu apa? Menjaga kesehatan dan sebagainya. Di akhir ngaji ini saya mau menyampaikan yaitu sebagai tanggung jawab moral seorang ustadz. Akhir-akhir ini saya melihat di mana-mana termasuk di jamaah saya sendiri ada rasa kekhawatiran kegalauan kembali dengan keberadaannya apa? Virus ini, COVID ini. Tadi malam saya di HP saya dapat share-sharean secara umum Gubernur Jawa Timur sekarang positif. Ngeten iki sampean wis aduh, gubernur ae kene apa maneh? Ya napa nggih? Wis ngene tek. Lah ati ki nek balik tek 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 susih. Nuwun sewu. Nah, kula nuwun sewu nggih niki cerita nyata. Iki direkam lho. Kula enggak ada kan 7 masjid saya ngedikan di antara wadah. Ada salah satu pengurus masjid itu terpapar. Lah yang semuanya ini kan sehat. Gara-gara anggota pengurus satu terpapar. Pengajian hikam diliburkan. Terus tak pikir ini, sing lara situk, sing waras akeh kok prei. Mestine sing waras situk liyane lara prei. Ternyata nun sewu iki gak pasti bener tapi hasil tafakur. Mereka yang diamanati oleh Allah yaitu menjadi apa? Pemimpin di satu komunitas. Kurang hati-hati. Jadi ngeten, ada tulisan ya. Ada tulisan ditempelkan di masjid. Tulisan itu ngeten. Bagi yang bukan warga, jika terekam kerasnya. Bagi yang bukan warga setempat dimohon tidak sholat di ruang dalam. Diseram ngomongnya ini nyinggung tiang betul. Bagi yang bukan warga setempat, ya ana kalimat maaf iku api. Mohon tidak sholat di ruang utama, ruang dalam, tapi di pertanyaan ini, nek wong iki teko nang masjid lebih dulu tapi dia ini bukan warga setempat. Menurut jenengan orang ini punya hak tidak masuk karena lebih dulu datangnya. Lah sementara yang warga setempat datangnya lambat. Lalu ia melihat, loh, kenapa Pak kok di luar? Saya bukan warga. Membuat kolom bahwa warga setempat, warga tidak sempat, ini boleh dalam ranah namanya administrasi. Tapi kepada Allah ibadah bahaya ini. Ada satu makna yang tertulis di kami. Dungane wong musafir iku mustajabah. Orangnya pas jalan bukan warga, kebetulan mendengar azan, lalu ia tanya, "Mriki masjid pundi?" Terus akhirnya dia mendekat sholat. Tapi bukan
Itu akhirnya ini. Tolong kertas itu disobek. Itu menyinggung perasaan orang. Yang gini nggak apa-apa. Masuk masjid harus pakai masker. Itu kan protokol kesehatan. Sama nak cerita nih, siapa yang terpapar ini? Ketua takmir masjid. Makanya Pak Bambang tak iling, Pak Bambang sih hati-hati Pak Bambang. Kok udah ditulis ini, bukan warga Kosagra dilarang sholat di sini, mate sama Pak Bambang. Ini kayak masjidnya, lo hati-hati. Apa sampean rumah Kosagra ke masjid sampean? Sesuatu kalau dilabeli sudah masjid itu Baitullah. Rumahnya yang merasa menjadi hamba Allah berhak masuk rumah itu, gak paham. Maka nih wong gak paham iku luwih bahaya timbang wong bodoh. Wong bodoh iku sik kena diwurui, nek gak paham iku nek diwurui malah tambah salah paham. Dielingno malah ngelingno, dituturi malah nuturi. Lha kok tak kandhani. Alah padha gobloke ade ngandhani. Wis ta ruwet ketemu ngene iki. Nah niki kula imun nggih. Wis wongku kabeh padha khawatir, Mas yo khawatir. Gusti Allah durung mencabut. Namanya Covid ini masih ada dan nyatanya ya ada. Ngene mawon kula niki sebagai ustaz, monggo jenengan taati namanya protokolnya. Tapi itu ndak menjamin rungokno kuping. Ana kupinge. Mosok rungokno irung. Sing menjamin iku sing duwe virus. Niki tauhid. Makane ngaji yo, Cong, cek ngerti, Cong. Makane sampai direkam iki karepane sing ngerekam kok dilepokno YouTube masih gak nang masjid ngikuti di rumah. Iya nek diikuti, nek dilewati. Tadi enten niki kok kebetulan bakas masalah donga sing gampang diterima amalan. Monggo. Kula enggak ada banyak, nggih boten banyak nggih di ijazah-ijazah guru-guru kula ngoten niku. Sampeyan lampahi. Iki wilayahnya namanya tawakal. Pasrah. Katanya hikam tadi apa? Dalam pasrah kita senantiasa berlimpah berkah. Dalam pasrah kita yaitu senantiasa berlimpah berkah. Uangku nek wis atine disandar Gusti Allah, hidupnya dijamin Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang sudah menyandarkan hatinya kepada Allah, Allah mencukupi. Nah, monggo jenengan umahan kula niki sampean lampahi nek menawi jenengan kersa. Sebab muru donga iku kan padha karo ngekeki panganan. Wong iku senengane rawon dikeki pecel, ya kecocok. Tapi wis gak ana panganan maneh mek pecel tok, ya panganan maneh. Ngerti ngomong? Nah, kula ini gak ada amalan untuk bukan menangkal nggih, perlindungan dari Allah terhadap penyakit dan wabah penyakit. Pertama niki sampe nek salat qobliyah subuh. Iku niku bacaannya mari Fatihah di rakaat pertama, salat qobliyah subuh niku salat sunat fajar. Sampeyan maoso surat Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sadrak niku nggih. Iku rakaat mungkin rakaat kedua mari maca Fatihah surat Alam Taro. Pakai alam-alaman. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi sateruse. Fadilahnya Allah akan melindungi dari penyakit dan wabah. Satu. Okay. Nomor dua, ono mana niki? Niki sing penjelasannya khusus, tapi ini ngaji umum ndak usah saya berikan khusus. Pokoknya sampean kersa monggo nek kula kersa. Jadi manglo uang kon dipilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasa'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menjadikan sesuatu dan memilih sesuatu yang dijadikan itu. Menungso sak donya iki kabeh ganan pangeran. Tapi ana beberapa menungso sing dipilih Allah. Dalam konteks masalah wabah penyakit. Yang percaya monggo, sing gak percaya gak apa-apa.
tetapi sudah ngaji hikam seharusnya bisa nerima. Karena wilayah irfani. Saya sering ngaji ini. Uang memasuki wilayahnya agama Allah atau Islam atau belajar ajaran Islam itu ditempuh dengan 3 pintu. Pertama namanya pintu akli, akal. Urung orang ngaji ki akali dibimbing. Makanya SDM mula. Kedua wilayah berhani, wilayah pembuktian, dalil-dalil yang menguatkan. Yang ketiga wilayah irfani, wilayah masuk di dalam makrifat. Nah, hikam itu begini nih. Di salah satu daerah, saya tidak menyebut, ada seorang walinya Allah. Itu ditamoni tamu. Siapa tamu itu? Tamu itu adalah COVID-19. Tamunya ya COVID itu. Tapi tujuannya untuk apa? Atas izin Allah. Dia dikirim supaya sang kiai ini bertanya, siapa kamu? Untuk apa kamu kesini? Aku adalah penyakit yang dikirim Allah ke bumi ini. Nah, kesimpulannya ya COVID itu. Terus kamu di bumi ini sampai kapan? Sampai oleh Allah aku dipanggil lagi. Pertanyaannya, adakah yang bisa menjamin COVID ini berapa bulan lagi hilang? Ada? Yang ada cuma harapan, mudah-mudahan secepat. Terus ditanya lagi, lah apakah semua warga bumi ini kamu datangi? Tidak semua. Siapa yang dikecualikan? Orang yang dilindungi Allah. Tauhidnya tadi. Yang dilindungi tidak terpapar adalah yang diprotek oleh, yang merotek siapa? Siapa itu? Orang yang dapat barokahnya ayatnya Allah. Nah, ini ayat Allah itu membawa dari ini hikam dalam pasrah kita senantiasa berlimpah berkah. Apa ada ayat yang menyampaikan atau menyatakan yang namanya yang disebut pasrah? Pokoknya di Quran itu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek kon wis mantep pasrah nang pangeran. Gusti Allah sing ojo sampai kon rumangsa dadi menungso setengah pangeran. Kata samakin ngaku menungso setengah Allah itu. Merasa ia bisa mengurusi dirinya, gak iso. Manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak bisa. Yang bisa itu hanya Allah. Makanya usaha kita ini dalam rangka mewujudkan yang maha ubudiyah, tetapi rububiyahnya Allah akan berjalan. Terus ditakon, ayat Allah yang apa, yang mana? Ayat Allah kan ada 2, ada Qur'aniyah, ada Di sini ditampilkan doa ini bukan kauniyah tapi Qur'aniyah. Terus nyebut siapa yang membaca ayat di dalam surat Al-Maun. Surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Sak terusnya sampai akhir surat. Itu menurut mujis-mujis sing mari ijazah itu dibaca 17 kali. Bacanya bukan setelah sholat, menjelang tidur. Itu fadilahnya virus tidak akan mendekat. Dengan kata lain, Allah melindungi. Langit ini gak kabeh wong percaya. Soalnya masuk Islamnya masih pintu 1, namanya gate 1, yaitu pintu akliyah. Sembarang kalir dilebokno nang akal. Padahal jenengan iku kudu ngerti akal ku makhluk. Akal itu juga punya sifat nakal. Makanya ana wong senenge merekayasa. Merekayasa itu ngakal-ngakali. Mohon maaf iki ngajine kudu dijerokno cek paham.
Namun niku diwaca terus pasrah. Nah, siapa yang menunjukkan, mengatakan bahwa membaca ini tuh si virus tidak mendekat? Ya coronanya sendiri. Kalau ngaji di Pondok Chandra, di sini, di Rewin, tak dudono kabeh. Saya kepin jamaah saya semuanya sehat. Amin. Wis gak usah sampai niku kalau saking wedi ini gara-gara saiki zonanya merah maneh. Masjidnya ditutup maneh. Gus gak wani nang masjid maneh, betul? Loh, kok betul? Suwe-suwe dadi apa iki? Ana wong Islam wis gak wani mlebu masjid. Niki alamat kiamat iki. Makanya kalau tolak jamaah itu gak kaya biasa ya. Nah, tapi kalau aku sunudzon mabengi udan adem. Nuwun niki monggo nggih enten malih. Amalan-amalan ngeten kata. Maca Asmaul Husna menjelang tidur. Ngeten lho, apa kok turu? Ngeten kudu ngaji. Turu ku daftar mati. Padahal sampean gak wani mati. Wong turu ku mati. Mati apa? Mati akale. Mati akale. Karena wong turu gak kena dijarundingan. Misale melok rapat sing melok turu kabeh. Sing mimpin saudara-saudara, bagaimana solusinya? Jawabannya apa? Jadi kesimpulannya akalnya mati. Lah wong ape mati iki? Mati namanya mati hissi. Lah nek wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un namanya mati tabii. Iki kita sambung. Terus ya apa? Maca Asmaul Husna sing ngeten unine. Saya sudah pernah nge-share ke Pak Bambang, ke Bu Bambang monggo sampean njaluk dungane. Munine ngeten ngono. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Karim, La haula wala quwata illa billahil aliyil. Wis ngene ngikuti suara kula bareng. Engko nek gak iso niru sampe njaluk catatan nangane Pak Bambang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Karim, La haula wala quwata illa billahil aliyil. Sing paling gampang sing apal sing pundi? La haula. Lho api nek wis gak apal la haula ya innalillah. Oke, niku diwaca ping 7 menjelang tidur. Niku fadilah-fadilah di antaranya Allah melindungi dari penyakit dan wabah penyakit. Covid kan termasuk wabah nih. Wis sampean lakoni tak ijazahi umum. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqli amalan maqbula wa bali rizqan wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.